Hamburg je jedno od najgolemite pristaništa vo svetot. To je najseverniji od grad što go posjeti naša ta ekipa za vremena prestojetvo Sojuzne republike Germanije. I v ovoj dvomilionski, taka narečen sloboden trgovski pristaništen grad, raspoložen od obete strani na ustijeto na Elba vo Severnuto more, našle vrabotuvanja nekoliko deseti ciljadi Jugosloveni. Isto tako i ovdje možne gi cenati gi falat jugoslovenski rabotnici kako možne trudoljubivi, disciplinirani i štedljivi. Koga se vo prašanje jugoslovenski rabotnici, ni rekao, a skoro na sekade kada što razgovaravme, nije ne pravim razlika od germanski, to osobeno vo pogled na stručnost i disciplinata. I zato na jugoslovenski rabotnici im se doveruvati na i teškiti i najodgovornite zadači, odnosno rabotni mesta. Da se bide vozač vo gradski soobreke, na primjer, vo dvomilionski pristaništen grad, sekako ne je ni malu lesna i neodgovorna rabota. A kako vozači na gradski od soobreke vo Hamburg, rabotate nad 200 rabotnici samo od Belgrad. I ne samo vo gradski od soobreke. I ovdje, kako i vo site drugi podračja na Sojuzna republika Germanija, jugoslovenski rabotnici se vraboteni vo site stopanski i nestopanski dejnosti. Međutim, prijatno ne iznenadi podatok deka na jedan od najgolemita aerodromi na svetot, na hamburški od aerodrom, kada što reči si sekoj 2-3 minuti sletuvati ili poletuvati najgolemi patnički avioni na site 4 strani na svetot, rabotat pogolem broj jugoslovenski rabotnici od koji 30 se od Makedonija. Čim sam došao ovdje, nisam reflektirao na radno mjesto rukovodioca ili prevodioca u ovoj firmi, nego na radno mjesto radnika. Međutim, obzirom da sam govorio i dobro vladao njemačkim jezikom, budući da je bila jedna grupa naručena iz Jugoslavije preko Zavoda za zapošljavanje i to iz Štipa, bio sam predložen da budem prevodioc za tu grupu Jugoslavena, što sam naravno i prihvatio. I sam tog posla, ne znam, doveo je do toga da sam postao i rukovodioc te grupe Jugoslavena koja danas broji 94 čovjeka. Ovi kartoni ovdje, što znači u vašoj gledanoj razini? Ovi kartoni, vidite, na svakom kartonu je upisano po jedno ime. Toliko koliko kartona vidite na ovoj tabli, toliko imamo zaposlenih u ovoj našoj službi. Dakle, vidite u ćoškovima crveno obojene ili plavo ili zeleno obojene, ima svoje značenje. Sa crveno obojenim rubovima znači da je Jugoslaven. I to moram napomenuti, zaboravio sam iz samog početka da kažem da ova firma nema drugih nacionalnosti, odnosno iz drugih zemalja, nego samo iz Jugoslavije. Dakle, crveno je znači Jugoslaven, zeleno znači da je u specijalnoj službi za uređenje aviona iznutra, plavo znači da je student i da je samo na određeno vrijeme od svojih 3 mjeseca ovdje zaposlen. Ovo li je vaše to rabotno mjesto? Pa da, ovdje kad sam na utovar i istovar na koferite vo lukata 1 i 2, zavisi koga. Objasnite ni vo što se sastoji vaša ta rabota? Pa našата работа се состои во тоа да колку можеме понапред да ги утовариме куферите, уствари да ги стовариме и другите што рецимо се патуја за другиот град да ги утовариме. Патниците да не чекат, уствари да не касне авионот. Напорна ли е вашава работа? Молим? Напорна ли е вашава работа? Па сега работа како работа може понекогаш да биде напорна кога се изискува рецимо брзина и така нешто, али имаме пуно време за одмор и не е баш така тешко. Дали барем добро е платена? Па споредба со другите работни места прилично добро. Заврши више физкултурна школа, па бидејќи немав работа, веќе 7 месеци чекав во завод за заposlување. Нема работа, па дојдов тука малку да поработам кај брат ми. Тој исто тој работи тука на аеродром. Па ние чистиме како у авиону натрак, како кај ише на место ми тоа не све работа. А во авионот натре вие го соредувате? Ние работиме жени, да.
Колко часа ви трае смената? Трае ни 8 часа. Мажена ли сте? Мажена съм, имам и дете. Каде живеете? Живеем у Шчипско, Не, овде каде живеете? во Хамбург. Каде, во приватен стан? Во приватен стан имаме, у близина овде фирма, де работиме. Многу ли давате за станот? Не даваме много, 100 марки, добро е то. Тоа е многу малку. Не е малко, ние порано плаќаме до 500 марки стан, па сега, ето, испод нас реке имаме до 100 марки стан, добро. Како го најдовте толку ефтин станот? Па ето, добиеме го некако проко социјално, због што имаме дете. А мажот ви кај работи? Тој овде работи? Овде работи на аеродрому. И кој го чува сега детето само дома? Па ние со мажот работиме во 2 смени, кога ја работам прва, он работи друга, па се заменјуваме и го чуваме детето. Prostite ve molam, vi jeste kontrolor? Da, ja sam rakovoditelj na otpremното отделение на аеродромот во Хамбург. Представете се, се викам Шуте. Во вашето одделение работат околу 100 југословени. Точно, во службата за отпремување авиони работат 92 ваши сонародници. Добар дел од нив се од Македонија, нели? Да, 1/3 се од Македонија. Задоволни ли сте од нив? Многу сум задоволен. Првите работници дојдоа пред 3,5 години. И од нив сме многу задоволни. Сега сите станаа специјалисти. Немаме никакви поплаки за нив. Регулирањето на одморот ни представува мала тешкотија, но тука постои човечкиот фактор. Вашите луѓе работат далеко од својот дом. Имате ли проблеми со брачните двојки? Тој проблем го решивме на тој начин што ги вработивме и жените на оние што веќе работеа кај нас и ова се покаже како многу ефикасна мерка. Дали тие живеат во посебни станови или во домови? Оние што се сами, без жени, живеат во домовите, а оние чии што семејства се во Хамбург живеат во приватни станови. Ви благодарам за разговорот. За време на престојот во Хамбург, нашата екипа беше придружувана и од представникот на службата за труд и социјални проблеми на градскиот сенат во ранг на Министерство на покрајина, господинот Линдеман, од кого и добивме многу драгоцени податоци за нашите работници во овој град. Во текот на малиот одмор, меѓу 2 снимања на Хамбуршкиот аеродром, разговаравме со него за проблемите на југословенските работници. Господин Линдеман, ние веќе се договоривме за тоа на која тема ќе го водиме разговорот. Најнапред да се осврнеме за најглавните проблеми со нашите работници или, како што вие велите, со работници од Југославија. Да, за нас е поважен зборот со работник отколку работник. Но да минеме на прашањето, најголемиот и најтешкиот проблем е обезбедувањето со станови. Хамбург, како што е познато, е пренаселено подрачје, каде што недостигаат станови, па затоа и југословените ги имаат истите проблеми како и нивните германски колеги.
se trudime problemot da go rešime na toj način, što 10,18 im gi dodelivme na rabotnicite od Jugoslavije. Втор сериозен проблем е училишното згрижување на децата на југословенските работници, но за тоа подоцна. Дали би можеле да ни наведете пример каква е положбата со југословенските работници кои се претходно подготвени во земјата за работа овде? Во Хамбург постојат две големи фирми што вака работат. Јас ќе споменам само една, тоа е градското сообраќајно предпријатие. Ова предпријатие вработува возачи на автобуси и трамваи кои се обучуваат во Југославија, односно се запознаваат со сообраќајот во Хамбург и во Германија воопшто. Освен тоа, тие посетуваат и курсеви по германски јазик. По 6-месечен курс тие се готови веднаш да се вклучат во овдешниот сообраќај. Вкупно во Хамбуршкото градско сообраќајно предпријатие работа 350 југословени. Insgesamt beschäftigt dieser Verkehrsverbund jetzt hier in Hamburg 375 Jugoslaven, die in Ние мислиме дека овој начин на вработување има успех и ќе треба и натаму да се практикува. Nach Aufhebung des Anwerbestopps sollte so in zunehmendem Maße verfahren werden, dass die Jugoslawen schon auf ihr Leben hier in der Bundesrepublik vorbereitet werden. Секако би можеле да ни дадете некои примери каде што југословенските фамилии живеат во лоши живеалишта, зашто вие и сами рековте дека тој проблем во Хамбург постои. Richtig. Точно. Но се работи за тоа што југословените во тој однос не ни причинуваат проблем, бидејќи тие сами го решаваат тој проблем за разлика од другите нации. Например, турците. Југословените многу повеќе се прилагодуваат. Во секој случај, тоа важи за повеќето од нив. Но тоа не исклучува можноста да се сретнат југословени во лоши станови. Но јас се надевам дека во догледна иднина оваа положба ќе може да се промени. Anpassungsfähiger und anpassungsbereiter. Jedenfalls gilt das für den Großteil der Jugoslawen. Das schließt nicht aus, dass sie auch hier in Hamburg Jugoslawen in schlechten Quartieren finden. Aber mit zunehmender Verweildauer, mit einem längeren Hiersein in Hamburg, hoffe ich doch, dass sich das ändern wird. Како што е вообичаено, во големите пристанишни градови во светот да се среќаваат луѓе од сите раси и бои, така и во Хамбург има работници од сите краишта на Југославија и од сите струки и занаети, па дури и од така наречениот најстар занает на светот. Но, како што ни рече господинот Линдеман, со овој најстар занает на светот се занимаваат незначителен број југословенки. Од околу 30.000 регистрирани и нерегистрирани припаднички на овој занает, одве само 18 се од нашата земја, па нивниот процент е речиси ништожен и не представува никаков проблем. Исто така, според информациите од господин Линдеман, досега не е забележан ниту еден случај некој југословен да се занимавал со криумчарење на дрога, што е вообичаено за големите пристанишни градови, или со некој друг вид недозволена трговија. Франкфурт на Мајна, административниот центар на покрајната Хесен, е познат светски центар на хемиската индустрија.
За нашите гледачи овој град е секако попознат по квалификациониот надпревар на фудбалските екипи на Југославија и Шпанија и отворањето на последното 10-то фудбалско светско првенство што го отворија фудбалските репрезентации на нашата земја и на Бразил. Но за жал, нашата екипа не го посети овој град во времето на одржувањето ниту на еден од овие надпревари, туку за време на првомајските празници. Wenden wir uns gegen eine erneute Vergrößerung des Lebens durch fahrtweise Regelungen, die wir nicht für berechtigt halten und die wir nicht hinnehmen wollen. Das Defizit das Menschenrecht. Im Staat und Land wir Arbeitsleute, wir sind die Stärkste der Partei. Die Müßiggang steht beiseite, diese Welt muss unser sein. Unser Blut soll nicht der Raben und der Mächtigen Feuerfass. Erst wenn wir sind der Frieden haben, scheint uns die Sonne und Unterlass. Völker hört die Signale auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Völker hört die Signale auch zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Сепак, во текот на престојот во покрајната Хесен, нашата екипа ја посети индустријата за печатарска техника Роланд Олсет во Офенбах, како и представништвото на Југословенската туристичка агенција Југотурс во Франкфурт. Ве молам ако сакате да се представите. Јас се викам Марија Миленковска. Миленковска, значи македонка сте? Ја, македонка. Од каде сте? Јас сум од Тетовска околина, од Ратница. Што е ова што го работите ова? Ова е еден дел, лагер Бихсе се вика. И морамо да го измеримо, да ги кажем то. Мора да ги измеримо колико е, дали е добро направено. Какво школо сте завршиле? Јас сум завршила трговачка школа во Скопје. Дали трговската школа со ова има врска некако? Нема никаква врска, али ја можем да работим ново работно место. Ова, што е ова? Ова е шублер. Што мерите со него? Со овој шублер меримо дужина. На што? На овој дел. На све делове кои ни доваѓаат од разни фирме, кои треба да ги измериме. Значи вие сте овде во некоја рака контролор? Ја, ние сме овде контролери, хилф контролери, а има и контролери исто, кои што завршиле индустријска школа. Колку долго го работате Јас работим скоро 1 година. на ова работно место? Да, на ово работно место работим само 1 година. Мажени сте? Да, мажена сум, за македонец исто. И овде живеете со него, е? Овде живееме заедно, исто, у Офенбах. Деца? Имамо една девојчица. Стара е 4 години. Што е ова што го работите? Ovo je ura. Што покажувате? Pokazuje unrce, minus i plus. Значи и вие сте еден вид контролор? Ja. Ги контролирате овие работи што ги произведуваат во фабриката? Jeste. Дали знаете на цртеж да ни покажете каде, како се вика, каков е промерот, тој дел како се вика овој дел? Ovo vam je, kad kažu minusu i plusu,
Ovaj paralitet vam govori. Ovo sam, šta ja znam, MC, to su gevinde. Onda, to je Rahel 80 je Zeks. Da li negdje kad ste učili ovoj zanajet? Ne, Ovdje kad se okvalifikovate? ovdje sam se naučila. Ste zadovoljni od rad na tom mjestu? Jesam. Da li bi sakali vi da mi se predstavite? Ja sam Smajlović Emira iz Zenice. A dolgo go rabotite ovo? Ovdje nisam dugo, jer tek sam došla tu da radim i željela sam u ovoj firmi da radim, jer imam zanat. Kakav zanajet imate? Imam zanat elektroviklera. I To sam završila još u Jugoslaviji kad sam bila. Išla sam u školu i završila teško li vi padje ova rabota? Pa meni nije teško, jer to sam učila isto u Jugoslaviji. Samo jest malo teško sa pisanjem njemačkog jezika, ali to će se naučiti. Kažete mi, Vemolam, koliko ste zadovoljni su naši terabotnici što se vraboteni kaj vas? Bi možel sosema slobodno da potvrdam deka sme na vistina mnogo zadovoljni. Od 1960. godina kaj nas se vraboteni jugoslovenski rabotnici vo site domeni na rabotata, rabotnici, stručnjaci koji se specijalizirale do ta mera, što im predloživme da prezemat razni rakovodni mesta. No za žal tije ponudi dosega beja odbivani. Od 3500 vraboteni se 164 Jugosloveni, od koji golem del se ženi, i to a devojki ili ženi na naši terabotnici. Od tije 164 vraboteni se 7 službenici, i to a pak ženi, koji rabotat kako tehnički crtači, ili maži od istata struka i konstruktori koji rabotat na našite konstrukciji. Ušte vo početokot go zastapuvavme mislenje to, deka ne treba da se pravi razlika među germanskite rabotnici i jugoslovenskite, italijanskite ili španskite rabotnici. Kakva je socijalna ta zaštita? Socijalna ta zaštita je jednakva za site rabotnici. Sveko jugoslovenski rabotnik ima jednakvi prava, jednakvi zadolženija, to je ravnopraven interesent v odnos na stambenite prašanja. I kajniv si ispituvat kakvi se potrebite. I ako ima uslovi, mu se dodeluva stan. Kako se odnesuvat naši terabotnici na rabotnite mesta kako stručnjaci? Ne postoji nikakva razlika među stručnjacite koji se podjednako dolgo kaj nas i koji se prilagodile na rabotata, bilo da se to Jugosloveni ili Germanci. Rabotata se kogaš podjednako se presmetuva. Sprema to, avo nikakov slučaj ne postoji nikakva razlika, a nema meni namera da pravime nekakva razlika voidnina. Noch aus dem betrieblichen Geschehen heraus irgendein Unterschied. Und wir haben auch nicht die Absicht, irgendwelche Unterschiede in Zukunft zu machen. Za vremena prestojotvo Zapadne Germanije naša te ekipa reči si vo koje mesto što go poseti dobivaše pokani od golem broj jugoslovenskih semestva, da gi posetime vo nivdite domovi. Vo Karlsluje go posetivme semestvo to inženjer Ljubomir Lozanovski, vraboten vo firmata Hornbach Klärer Anlagen. Drugar Lozanovski, vi biste podolgo vreme inženjer vodovod v Skopje. Koliko vreme ste ovdje i kako se snađete, ako sakate da mi kažete? Ovdje sam od 1. maj 70. godina, pred 2 dana navršив točno 4 godine. Ušte vo sam početok, pa do den deneska,
можам слободно да речем, одлично сум примен во фирмата, меѓу колегите и уште повеќе меѓу германското население овде. Како станар, семејството. Како целото семејство и кога зборнавме за фирмата, посебно јас како инженер. Нема никаква разлика во смисол да се приметува дека јас сум изучил еден југословенски факултет, а германциве се школувани во германска школа. Нема никаква разлика. Значи ли тоа дека вие имате работно место инженерско овде? Да, имам работно место инженерско, тоа може да се гледа и од договорот и од платата која ја земам, зашто таа е еднаква со германските инженери. Што се однесува за тоа соживување со германската средина, сметам дека вашата сопруга поќе би можела да каже, нели? Да, јас се согласувам со тоа. Ако сакате. Јас тука денот го поминувам претежно дома, ама сепак најдувам и во тоа, и ако сум во туѓината, во оваа туѓа земја, пријателки. Германките, можам да речем, јако така нашите луѓе имаат мислење дека се други луѓе, поладни, посебични. Јас тоа не можам така да го речем. Тие сепак се многу гостопримни, љубезни се. Ево комшиките овде што сме, само ние сме странци во оваа зграда, сите останалите се германци. Не посетуваат, не канат во посета, само се разбира некога како кај нас, кога ние ќе сакаме и да ги посетиме, да појдеме и да им го земеме времето на кафе. Вам би поставам едно прашање вака малку поинтимно, по-домашно. Гледам овде во вашиот стан имате многу наши народни носиета, онда имате украси од невестински украси, килимче наше и слично. Зошто вака го наредивте станот туку? Па станот така го редам. Јас тоа го сакам. Зошто? За да се чувствувам сепак и во оваа земја, во Германија, како да сум дома. Вие пред малку рековте дека добро се согласувате со соседките и дека Да, немате се согласувам проблеми, со нив. но сепак нешто ве влече, не? Сепак има моменти кога ме опфаќа така носталгија. Жал за моите пријателки таму, за сето тоа нашето, за роднините, можеби и затоа што јас сум жена, повеќе така тоа го чувствувам. Сакате да речете поќе слободно време имате овде дома, нели? Можеби што сум и дома. 2 години пред тоа работе во едно инженерско биро, пола работно време. Но и тогаш има пак денови кога ме опфаќаше таа носталгија. Во 1945 година, во времето кога во Европа топовите се уште пукаа, во Скопје започна со работа гимназијата Јосип Броз Тито. Бурни беа првите денови на настава на македонски јазик, а ентузијазам ги исполнуваше срцата на наставниците и на учениците, од кои многумина беа во партизански униформи. Од тогаш изминаа 30 години на плодотворна, воспитно-образовна дејност на гимназијата, од која излегоа 30 генерации матуранти, воспитани во духот на марксизмот и социјализмот. Годинава, во гимназијата се сретнаа учениците од првата слободна генерација. Матурантите од 45-та се сретнаа да се присетат на својата младост, на оние моменти кои беа пресудни во нивниот живот и на остварените и неостварените желби.
Ние сме среќна генерација заради тоа што сме биле прва многу пати и на многу места. Ние сме не само првата генерација на гимназијата Јосип Броз Тито, матуранти, што сме матурирале 1945 на мајчин јазик, на македонски јазик. Меѓутоа сме прва генерација што уште како средњошколци, кога се вклучивме на демонстрациите на 27 март. Моите соученици ќе се сетат дека во нашата гимназија, јас бев ученичка на непотпуна женска гимназија тогашна, во нашата гимназија на тој ден упадна група ученици од втората машка гимназија и ние прекинавме настава. Часот се прекина и се вклучивме во демонстрациите што беа организирани од нашата партија. Излеговме на улици да го демонстрираме нашето незадоволство против склучувањето на Тројниот пакт. Понатаму, ние сме генерација што го доживеавме страутното бомбардирање на 6 април и генерација што беше прва во гимназијата што тогашните окупаторски власти ја организира. Јас бев тогаш ученичка први клас гимназија, меѓутоа уште во септември беше формирана Скоевска организација во нашата гимназија. Во нашиот мод клас постоеше Скоевска организација од неколку ученички кои сите задолженија што ги поставуваше партијата пред нив многу сериозно ги прифаќа и се трудеа до максимум да ги реализираат. Тоа е работа на илегална организација, значи растурање преди се читање на летоци, растурање на такви летоци, потоа собирање на парична помош, собирање на материјални средства, храна, потоа облека и кој имаше можност оражје или нешто да донесе и тоа го прибиравме. Сакам да истакнам еден момент кој сега во оваа слободна наша земја се чини можда неважен, а тогаш имаше пресудно значење. Тоа е примање и предавање на летоци. Значи, ретко кој од нас е имал часовник на рака, а сме морале во одредено време да дојдеме на тоа место, да поминеме покрај оној што треба да ни ги предаде летокот или некоја книга или некоја друга литература, углавно тоа, да го така земеме да никој не примети и повторно да се оддалечиме. Не сме, значи, смееле ни да закасниме, ни да дојдеме прерано. Заради тоа сите тие наши состаноци најчесто беа во близина на оној голем сад, што сега го нема, што беше на бивши официрски дом. Во улицата покрај Вардар најчесто такви размени се извршува. Дали се плашевте? Па сега можда би рекла дека сме се плашеле од оваа перспектива, а тогаш не знам дали е постоел страф во нас. Премлади сме биле да го тој страф манифестираме на некој начин. Постоја две скоевски групи кои ги спроведува директивите на партијата. Мене кога ќе погледнам сегашниве генерации деца од 15 години ми се чинат само деца. Меѓутоа на таа возраст ние навистина многу сериозни задачи извршувавме, бидејќи дејствувавме организирано. Во нашите групи се разгледуваше не само илегален материјал, разгледувавме средњошколци говоре, например една така популарна брошура која точно го определуваше местото на средњошколецот. За време на окупацијата учев бев седми клас гимназија и поради учесталите бомбардировки гимназијата не распуштива негде во јануари месец, затоа што не можеше да се одвива нормална работа. Многу од нашите другарки отидова во партизани, а многу од нив и се евакуирава. Тоа беше 44 година? Това беше 44 година. А кога започнавте со редовна настава? Со редовна настава, после слободувањето, започнавме негде во средината на јануар 45 година. Имаше ли партизани меѓу вас? Имаше другарки кои бева во партизани, имавме другар, две се веќе тука, а имаше и кои не бева во партизани, али бева скоевки, меѓу нив доста
поготово нашиот клас, бева напредни и имавме Скоевска напредна организација. За време после ослободувањето, поточно, извесен број ваши другари не продолжија со школувањето. Извесен број на наши другарки бева мобилизирани за учителки, а другари отидова на Сремски фронт. На 1 декември 1944 година ние учениците од 7 клас гимназија тогашна бевме повикани на собир еден во женската гимназија тогашна, односно после премина во Јосип Брос. И на еден состанок каде што ни се одржаа предавања и не поканија да ја започнеме просветната револуција на нашата нова социјалистичка татковина Македонија. И така, цел месец работевме, бевме на тој семинар, курс, како да го речам, и потоа веќе не расподелија, после еден месец не расподелија на работни места како учителки. Имав желба да студирам медицина, меѓутоа се уште имаше потреба од просветни кадрови. Не се преориентирав и понатаму останав во просвета, дипломирав на филозофскиот факултет и денес предавам македонски јазик во основното училиште Кочо Рацин во Скопје. Дали жалите што не можете на медицина да отидете? Не жалам многу, бидејќи ми беше определување и за денешниот позив. Ја сакав медицината, меѓутоа велам поради и потреба, а имав искриена желба уште од рано детство да бидам просветен работник, учител или професор. По село одевте или каде? Јас останав тука во градот, и така ми беше доделено, а многу од моите соученички отидаа по селата. Дури некои од нив беа испратени во Пиринска Македонија како учителки на прв пат да работат, нели, и да предават на македонски јазик. Добро се сеќавам, макар да тоа беше преди 30 години, дека соработата гимназијата Јосип Брос Тито започна на 24 јануари 1945 година. Тешко беше да се одведува самата настава, бидејќи неавме учебници, така да од прибелешките кои ги фаќавме од предавањата професорите, учевме и сметам дека сите бевме добри ученици, чак и одлични, и бевме ослободени од матура, така да полагавме само писмена по македонски и историја и географија. Првите денови на настава во Слободено Скопје значи еден подем, едно воодушевување како од страна на професорите, така и на самите ученици. Иако беше војната уште траеше, и професорите и учениците се трудеа се што може да направат да го овладеат литературниот македонски јазик кој тогаш се оформуваше. Тешкоти немаше во гимназијата за совладување како на настава, така и на други проблеми кои се јавуваа, затоа што самата младина, самите ученици за ова нешто се подготвувале за време на 4 годишната окупација, кога поголемиот дел од овие што беа организирани или како скоевци, или пак како симпатизери и работеа на тоа да еден ден бида корисни за создавањето на нашата државност, на нашата слободна Македонија. Дури можам да кажам дека тогаш се создаваа и темелите на нашата самоуправност, бидејќи наставничкиот совет работеше секогаш во договор со судел на соработка на младинската, на Скоевската организација. Јас како наставник по физичко воспитување, заедно со учениците проблемите ги решавахме. Без оглед на какви тешкоти да наиđеме. Од основно од двориштето до натршноста на гимназијата ја уредувавме сами. Све остатоци што имаше од германците, све тоа ликвидиравме, све isfrливме, и клупи носехме и све организиравме наставата да почне. Имахме една
топка за физкултура и еден пистолет имавме за трчање. И основно почнавме од атлетика. И така, значи, целокупната настава се одбиваше, нели, со помош на самите ученици. Од сабале до вечер не имаше определено часови. Звончето звонеше, нели, но за нас работата не престануваше. И после часовите ние обавljавме работа, што не чекаше, нели. По план си правевме, нели, што утре да свршиме, што да направиме и така све поред идеше. Се сеќавам на првите часови на македонски јазик, ни предаваше професорот Зографски и не можам да и ден денес кога ќе се сетам на тој момент, да прв пат во својот живот да го чуем својот мајчин јазик и да учам на свој мајчин јазик. Кој професор најмногу го сакавте? Најмногу го сакав професор Кузмановски, затоа што знаеше да ни приде онака као не према ученици, него као не сматраше као своји другари и другарки. Професорот Кузмановски, сега покојни, многу се сеќам на него, затоа што ни предаваше историја и рече: деца, иако нема напишани учбеници, а ние немавме учбеници, него фаќавме прибелешки и учевме од тетрадки. Јас ке ви зборувам за народно-ослободителната борба и за прв пат од него тогај чувме за борбите на Сутјеска, за борбите во Македонија на партизанските одреди и други работи од историјата на Југославија. Првиот час на македонски јазик за мене беше малку задосед, така да кажем, заради тоа што јас по враќањето од партизани еден месец морав да заправо работев во едно војно предпријатие и потоа се вклучив во класот негде во март месец и сега и тогаш за мене тоа се биле празници. Заради тоа што на свој јазик, на јазик за кој не требаш, го разбираш наполно и не требаш да вложуваш посебни усилби да се искажеш на него. Јазик кој е исто така бил во формирање, така да тие граматички финеси не ни представувале посебни тешкоти, мислам дека е бил празник секој од тие часови. И заради односот на нашите другари, професори спрам нас, кои некако не прифатија како генерација која може да ги решава сите прашања. Па ми се чини во известни моменти со еден голем респект. На некои сатови дури, не знам дали ќе погрешам, поголем од нивна страна спрем нас, колку од наша спремне, макар да тоа почитување на една завидна висина. Како изгледа работните акции во 45-та година? Акциите во тите свет беа масовни, што викаат и општонародни, мислам тука учествуваа како младинци, така и уопште граѓаните на Скопје. Посебно ние како ученици, значи одевне најпрво ги затапувавме рововите во градот. Расчистувањето, мислам, на самиот град. Одевне на, како се вика, пошумување на водно. Тоа беа првите акции. Ја не знам дали се сеќава некој дека тоа беше голет водно, само камен. И првите акции на пошумување на водно, тоа беа учениците од градот, мислам од нашата гимназија, а потоа и сето граѓанство учествуваше во пошумување. Акции имаше секоја недела, така да се постигна, мислам, резултати имаме кога гледаме дека е водно-зелено више. Потоа во перилиштето Хром, таму се идеше на расчистување на сите оние рушевини кои беа останати од војната. Во гимназијата сите слободни активности беа застапени. И тоа во рамките на младинска организација со која руководеше Скоевска организација. Сите поставени задачи без потешкоти, без откажувања беа решавани. А слободни активности се однесува повеќе на еден културно, забавно, спортски живот, поточно организирање на разни свечености, на разни приредби, сами нешто пишувавме, скечеви, еден ангажман потпон, значи од сабајле до вечер во школа. Во тоа време војната се уште траеше, вие гледавте во иднината. Што очекувавте од животот во тоа време? Многу. Очекувавме од него реализирање на сето она што во текот на војната и во
после ослободувањето си го зацртувавме и што во целата наша земја се зацрта. А тоа една слободно творческо време да сите овие наши снаги ги искористиме до максимум. И ја мислам дека повеќето од нас така и направија. И дадоа се на оваа наша заедница, а она на нив им врати исто така. Па за мене сето тоа беше ново, една нова ситуација, нели, бидејќи јас посетував училиште уште во бивша Југославија, па потоа за време окупација исто така морав да учам на бугарски јазик. И ова ослободувањето, односно мојата можност да се школувам и во мојата новата тковина, односно во новото македонско училиште, за мене беше една така голема радост и очекував дека навистина ќе можам да имам такви можности какви што можда не сум можела да ги имам ако би учела и завршила во старите режими. Девојките од секогаш водеве сметка за модата. Вие тогаш сте биле млади, во времето на купоните и точките. Дали вие мислевте многу на модата? Па знаете, овде можда ќе ги интерпретирам зборовите на мојот син. Он повеќе пати кога на него нешто му префрлувам заради подолга коса, заради излегување почесто навечер или тој вели, вие сигурно сте прескочиле дел од оваа ваша младост што ти така мене ми поставуваш. Меѓутоа, јас мислам дека ние ништо не сме прескочили. Ние сме во тоа време биле задоволни со она што го имаме, со бели блузички и темни сукнички, со кецели, ако биле без закрпени лактови, тоа е за нас било сосема доста. И гледам како е духот меѓу младите. Често пати им се прави приговор дека тие денеска се доста разглезени и не знаат што е тоа војна. Меѓутоа, младите покажале кога требало да бидат единствени, да бидат единствени. Што мислите сегашната генерација, дали она ќе покаже? Јас мислам дека ќе покаже можеби и повеќе од нас, затоа што пред нив се примерите на нивните татковци, мајки и постари. Naša se mladost silna i snažna svrstala opet pod rodni svijet. Poletno nosi mlađanu snagu, kršniju nego kameni vijek. Požuri druže, brže, još brže, za sreću zemlje, da sebe daš. Čelik nek sveći, kamen nek ječi, nek slavu